ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद जे प्रलय जल भितर किना को मैंने रजा रही केवल शून्य ही रहा आ समस्ते प्रलय तले हलीगले आम आसुँच 23 पटल सरला 24 पटल को से कौन कहते अच्युत कौन कहते अच्युतानंद भाव बोले पड़िन गुरुपाद तले पुछइया हे निरंजन संचय करे मचेदनम पंचतत्वर वेद जेते बुझाई कहवा कमोते मोदे अतमारी कह हे देव देव दयामयम प्रभु ये जो पंचतत्व शरीर भितर अच्छा पंचभूत मत हाथ मारिकी सब बुझे दियो कही दियो सुंदर शरीर तत्व ज्ञान आपण मैंने जब मन ध्यान दे शुणती बहुत ज्ञान अर्जन हम से कौन कौ निराकार बा से कौन कहते अच्युत वाक्य निराकार बोलती शुण तत्व तार ये प्रश्न पचारे तो हे आप बोलते जल कही बस्वान दे तेज कही वायु देना तारे बसई तालुका दुआर आकाश शुणी शुण अच्युत दिवर से भल कथा बुझाऊँ ये देह पृथ्वी अटई तेणु पिंड आ ब्रह्मांड ये देह पृथ्वी अटई आप बोलते जल कही आप जल को आप बोली कहुए बस्यानर जो तेज चार जो तेज अच्छी सी हूँ बस्यानर वायु जे नासारे बसई पवन नासारे ही चले तालुका दुआर आकाश तालुका द्वार हूँ आकाश आकाश उपर नक्षत्र आकाशरे नक्षत्र ता आकाश सूर्य आकाश चंद्र आकाश सबकि से कहते तालुका दुआर आकाश चुण अच्युत दिव्य रथम भल कथा से बुझाऊँ इंद्र दुआर पृथ्वी तान पुणी तान जे नयनम एते दरतान चक्षु द्वार नाभिधे पवन घर दक्षिण नाथार अभिज्योति वामनाथा जे कांति बेनी नेत्र को तारा कही ध्रुव चक्र से बोलाई सुधर्मा सभा श्रवण रे तपिंग सभा ललाटरे बास्तरी नाड़ी शरीर रही अष्टांग भावरे ए पवेनी नयन मध्य तान त्रिकुट नाम बोली जानम गीत माध्यम आपको कहूँ बुझे दूसरी आज्ञा इंद्री द्वार पृथ्वी स्थानम पृथ्वी ए शरीर सब इंद्र स्थान से रहिले आउ कौन कहते पुणी स्थान जे नयन माने नयन रे काल बसे आप जेको जिन आगे देखिए सब आखिरे देखिपारे ना देखिपारे तेजर स्थान चक्षु द्वार नाभि जे पवनर घर नाभिमंडल हूँ पवनर घर हूँ नाभिमंडल दक्षिण नासा रवि ज्योति वाम नासा जे चंद्रकांति दक्षिण नाथारे रवि वाम नाथारे चंद्र से भल कथा कहते बेनी नेत्र को तारा कही ध्रुव चक्र से बोलाई सुधर्मा सभा श्रवण तपिंग सभा ललाटरे सुधर्मा सभा हूँ श्रवण तपिंग सभा ललाटरे ललाट को जो मैंने ललाट चक्र को जो मैंने चिन्हती से सब तपस्या आरंभ करती आ भल कथा कहते बास्तरी नाड़ी शरीर विड़ती अष्टांग भावरे बेनी नयन मध्य तान त्रिकुट नाम बोली जान बेनी नयन मध्य त्रिकुटर सन्धि मुझे कहे कहते बास्तरी नाड़ी शरीर तेणु ब्रह्म गायत्री हूँ 72 अक्षर आउ 72 भाग जल 28 भाग हूँ स्थल जोटा कि आम वैज्ञानिक मैंने मत देते 72 जल भाग 27 हूँ स्थल भाग तेणु जल भाग किए स्थल भाग किए सी भी बहुत गुड़ तत्व अच्छी आज्ञा छाड़ू आम आउे जो कौन कहते आम देखा बेनी नयन मध्य तान त्रिकुट नाम बोली जान दंत चंदीरे जिचु मना गुप्त चिन्हा मृणाल नासिका पवन कपोल बंकुनाल जानम काल जे नयन बचाई चपन देखे तेणु चाई मनर घर शून्यपुरे ज्ञान जे ताई नेत्र द्वारे ए नाचाग्रे रही थाए ध्यान तालु दे अटे तत्व स्थानम इंद्रिरे बचाई चेतन कंठ तल शून्य त्रिकुट अटे हेतु तान तथि उपरे सतगुणम से आज्ञा से भल भल कथा से बुझे दौरान आज्ञा मुझे कहीदे आपन को दंत संधि में शिशुम्ना नाड़ी अच्छी आपड़ जो पूरा कुंभक कर बसवे कुंभक माने पूरक रेचक कुंभक आपड़ पूरा निश्वास को टेकिकी बंद कर रखिले ताकू आ छाड़िले पूरा कुंभक कर रखिए आप देखिए ये दी दांत मझे गोटे शिशुम्ना नाड़ी एवं आप पवन आस्ते आस्ते फुटफुट फुटफुट हो उठा चिंता कर तेणु से भी से कथा कहते
ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଚିଚୁମନା ଗୁପ୍ତ ଧାରଟି ଛେଇଚିନା ମୃଣାଳ ନାସିକା ପବନ କପଳ ବଙ୍କୁନାଳ ଜାଣ କାଳ ଯେ ନୟନେ ବଚାଇ ଚମନ ଦେବ ତେଣୁ ଛେଇ ମନର ଘର ଶୂନ୍ୟପୁରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ନାସାଗ୍ରେ ରହିଥାଇ ଧ୍ୟାନ ତାଳୁ ଦେ ଅଟେ ତତ୍ତ୍ୱତାନ ଇନ୍ଦ୍ରି ଯେ ବସଇ ଚେତନ କଣ୍ଠ ତଳରେ ଥାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିକୁଟ ବାଟ ହେତୁ ତାନ ତଥି ଉପରେ ସତଗୁଣ। ତାପରେ ମନ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟର ପୁର ସହିତ ସେ ମନ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ସେଇଭଳି ହେଉଛି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ବସିଛି ଯିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଲେ କହିଲା କିଏ ନା ସେ ଉପରୁ ସେ ଆଦେଶନାମା ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଚାଲିଲା। ଭଲ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଦେହ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ ଦେହ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ କହିବା ନା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମୋର ଆଖି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମୋର ନାକ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର ପାଟି ଇଏ କ'ଣ ମୋର ହାତ ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଏ କ'ଣ ମୋର କାନ୍ଧ ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଛାତି ଇଏ କ'ଣ ମୋର ପେଟ ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆପଣ ଦେହ କାହିଁ ସବୁର ତ ନାଁ ରହିଲା ଦେହଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗତାଗତ କରୁଛି ସେଇ ହେଉଛି ଦେହ ସେଇ ହେଉଛି ମନ ସେଇ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସେଇ ହେଉଛି ପବନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେହ କ'ଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେହ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ହାତ କହିପାରିବେ ନା ଗୋଡ଼ କହିପାରିବେ ନା ଶବ କହିପାରିବେ ନା ଶରୀର କହିପାରିବେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ମୁଁ ବି ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଦେଖିଆ ଯିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାସାଗ୍ରେ ରହିଠି ଧ୍ୟାନ ତାଉ ଦେ ଅଟେ ତତ୍ତ୍ୱତାନ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରି ଯେ ବସଇ ଚେତନ କଣ୍ଠ ତଳରେ ଥାଇ ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରିକୁଟ ଅଟେ ହେତୁ ଦାନ ତଥି ଉପରେ ସତଗୁଣ ନାଦଟି ବସଇ ନାଭିରେ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ନାସିକା ଅଗ୍ରରେ ନାମର ଧ୍ୱନି ଚକ୍ଷୁଦାନ ତଥି ଉପରେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ବାହି ତାଳୁ ଦ୍ୱାର ନିଶବଦଟି ସେଇଠାର ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଦ କେଉଁଠି ବସୁଛି ନାଭିର ଘର ହେଉଛି ନାଦ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ନାସିକା ଅଗ୍ରରେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ସେ ତଥ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସୁମନ ବସଇ କଣ୍ଠର ତାଳୁକା ଅଟେ ତାଳୁକା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁର ଘର ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁରଙ୍କ ସଭା ହୃଦୟର ଋଷିଙ୍କ ସଭା ଯେ କଣ୍ଠର ବିଧାତା ସଭା ଯେ ନାଭିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସଭା ନେତ୍ରେ ତୋର ସେ ଦଶ ଦିଗ ଦଶ ଦ୍ୱାର 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିବା ତମନୁ ସଞ୍ଚୟ ଦଇବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ତାଳୁ କହିବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ଷୁ ବେନି ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଚା ପୁଣି ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଟେ ମୁଖ କଣ୍ଠରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଏକ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ତାଳୁ କହି ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଳୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ବି ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ଷୁ ବେନି ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାସା ପୁଣି ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଟେ ମୁଖ କଣ୍ଠରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଏକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖକୁ ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନବମ ଦ୍ୱାର 9ଟା ରନ୍ଧ୍ର ଯେ କ'ଣ ନବମ ଦ୍ୱାର ଦଶମ ଦ୍ୱାର କାହିଁ କୁହନ୍ତିନି ନା ଆଖି 2 କାନ 2 ନାକ 2 ପାଟି 1 କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 7 ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରିସ୍ରା ଯିବା ସେ 2 9 ଇଏ ହେଉଛି ନବମ ଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ ପାଟି ଯେ 2ଟା ଦ୍ୱାର ସେ ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି ପାଟି 2 ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଗାୟତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ବସାଣ ବିଧିରେ 10 ଦ୍ୱାର 10 ପ୍ରଣବରେ ଶୋଧିବୁ 10 ଦ୍ୱାର ନିରୋଧୀ କହେ ସରୋଜର ଏଣୁକାନ୍ତ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଧି ଗାୟତ୍ରୀରେ ଆପଣ ତ ସାଧିକି ବସିବେ 10 ଦ୍ୱାର ନିରୋଧ କରିବେ। ସେ ପାଟି 2 ନାକ 2 ଆଖି 2 କାନ 2 ସେ 2 ମିଶିଲେ 10 ଦ୍ୱାର। ସେ ବି ସେଇ କଥା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଟେ ମୁଖ କଣ୍ଠ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ଏକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଏକ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ନାଭି ଅଟେ 2 ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ବେନି ହୋଇ ଆଉ ଭଲ କଥା କହିଲେ ହୋଇଲା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଣ ତ ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରିଲା
ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଶୁଣୁ ଆଗେ କ'ଣ କ'ଣ ପୃଥ୍ୱୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୀତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେଉ ଏ ତୋର ତାଳୁ କାଟି ଦେଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ କର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ତୋ ନୟନ, ଚତୁର୍ଥ ନାସିକା ଯେ ଜାଣ, ପଞ୍ଚମ ବଦନ ପ୍ରମାଣ, ଷଡ଼ ସପ୍ତମ କଣ୍ଠ ହୃଦ, ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ ନାଭି ପଦ୍ମ, ଏ ନବମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟାଇ ମଧ୍ୟ ନବଖଣ୍ଡ ମହି। ଯେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେଉ ଏ ତୋର ତାଳୁକାଟି ସେଉ, ତାଳୁକା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ତୋ ନୟନ, ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ନାସିକା, ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବଦନ, ମାନେ ଷଡ଼ ସପ୍ତମ କଣ୍ଠ ହୃଦ, ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ ନାଭି ପଦ୍ମ। ଷଡ଼ ସପ୍ତମ କଣ୍ଠ ଆଉ ହୃଦ ହେଲେ ଦୁଇ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ନାଭି ପଦ୍ମ, ନବମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟଇ ଏମତେ ନବଖଣ୍ଡ ମହି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ବସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ନବଖଣ୍ଡ ମହି ବସିଲେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରମାଣ, ତାଳୁକାକୁ ସଦୀପ ତୋର, ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଯେ ସାଗର, ସେହି ସମୁଦ୍ର ନିରଞ୍ଜନ, କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଚୟନ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଯେ ତୋ ନାଭିଟି, ମଦେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରଟି, ପଳାଶ ଧୂପ ଉଠ ହଟେ ହୃଦ, ତା ମଧ୍ୟ ଏକୁରେ ସମୁଦ୍ର, ଏ ରମେଙ୍କ ଧୂପ କଣ୍ଠ ହୋଇ, ତା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ା ସିନ୍ଧୁ ଥାଇ, କାଞ୍ଚନ ଦୀପ ତୋ ବଦନ, ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ଯେ ତୋର ବର୍ଣ୍ଣ, ପକ୍ଷ ଦୀପ ଯେ ନାଥା ହେଲା, ଶପଥ ଦୀପ ବୋଲାଇଲା। ସାତ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତଦ୍ୱୀପର କଥାରେ, ତାଳୁକା ହେଉଛି କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ତା ଦେହରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରସାଗର, କ୍ଷୀରସାଗର ମଝିରେ ସ୍ୱୟଂ ନିରଞ୍ଜନ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଲାଶ ଧୂପ ଉଠେ ହୃଦ, ତା ମଧ୍ୟ ଏକୁରେ ସମୁଦ୍ର, ରମେଙ୍କ ଧୂପ କଣ୍ଠ ହୋଇ, ତା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ା ସିନ୍ଧୁ ଥାଇ, କାଞ୍ଚନ ଦୀପ ତୋ ବଦନ, ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ଯେ ତୋର କର୍ଣ୍ଣ, ପକ୍ଷ ଦୀପ ଯେ ନାଥା ହେଲା, ଶପଥ ଦୀପ ବୋଲାଇଲା। କାଳଦେବ ଚଇ ନୟନେ, ପ୍ରାଣକୁ ନାଚଇ ପ୍ରାଣୀକି ନାଚଇ ଅଜ୍ଞାନେ, ତାଳୁକା ସନ୍ଧି କଥା ଶୁଣ, ସେ ଜୀବ ଦାତାଙ୍କ ଆସନ, ଭ୍ରୁଲତା ତୋର ଯେ ଅଟଇ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଯେ ତଇ ତାଇ, ତ୍ରିକୁଟ ପରେ ଟି ଓଙ୍କାର, ତହିଁକି ତୁ ଲୟ କର। ତ୍ରିକୁଟ ପରେ ଯାଇ ଓଙ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ସବୁ ଓଙ୍କାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତହିଁକୁ ତହି ଲୟ କର, ଶରୀର ଗଲେ ପ୍ରାଣ ଯାଇ, ଆତ୍ମା ମହା ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ, ତାଳୁକା ଅଟେ ମହା ଶୂନ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟଟି ତୋ ନୟନ, ନାସିକା ତୋର ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟଟି ଅଟେ କର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ତୋ ମୁଖ ଜାଣ, ଏ ପଞ୍ଚ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରମାଣ, ପଞ୍ଚ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଏପରି କହୁ ନିରାକାର, ମିଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର ବରମ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଏ ବେଳେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ଆମେ ସେ କଥାରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଚ୍ୟୁତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଳରେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ଭାରି ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ କିଏ ତାକୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଆସିବ, ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ହିଁ କହିବି, ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।